Transform load. Load. Extract, Transform load. transform, and load. EIM stands for Enterprises Information Management. Information Management. Enterprises Information Information Management. మేనేజ్మెంట్. అసలు ఏం చేస్తుంది ఈటీఎల్ టు? అసలు ఏంటి అసలు బీఓడిఎస్ అంటే ఏంటిది? Transfer the data source to target. Sorry to address you that there is no word called data. Sorry, data. Use DATA. Data, not data. నవ్వుతులు ఇక్కడ రాలేదు నాకు ఇంకా యాక్సెప్ట్ చేయడానికి. ఇక్కడ నాకేం లేదు, వస్తే నేను కొట్టేస్తాను. యాక్సెప్ట్ కనెక్ట్ కొట్టు, మొబైల్ డిస్టార్ట్ చేసాను. So BODS is one of the EIM tool or ETL tool. ETL is what? Extract, transform, and load. So EIM stands for Enterprise Information Management. And ఏం చేస్తుంది EIM అంటే which understand your source system and target system combined together is called EIM. BODS is one of the EIM tool. ఇది మీకు అర్థమైతేనే కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇది తీసుకున్నాం, ఇది నా ఒక సోర్స్ వచ్చేసి ఒక ఫ్లాట్ ఫైల్ అనుకుందాం, ఇది ఒక SQL డేటాబేస్. ఇవి రెండింటిని కలుపుతుందా లేదా BODS అనేది? ఇప్పుడు ఇట్స్ కనెక్టింగ్ టు మై సోర్స్. చూడండి, okay, which understand your source system, which understand your target system, combine together, it's called EIM tool. Guys, you are able to see? Yes. Yes, bro. సో అర్థమవుతుందా ETL అంటే ఏంటిది, EIM అంటే ఏంటిది? విచ్ అండర్స్టాండ్ యువర్ సోర్స్ సిస్టమ్, విచ్ అండర్స్టాండ్ యువర్ టార్గెట్ సిస్టమ్, ఇట్స్ కాల్డ్ EIM. BODS is one of the EIM tool. అర్థమైందా మీకు? ఇప్పుడు ఇది అర్థం కాకపోతే చెప్పండి, మళ్ళీ చెప్తాను. విచ్ అండర్స్టాండ్ యువర్ సోర్స్ సిస్టమ్ అండ్ విచ్ అండర్స్టాండ్ యువర్ టార్గెట్ సిస్టమ్ కంబైన్ టుగెదర్, ఇట్స్ కాల్డ్ EIM. EIM. BODS is one of the EIM tool. సో మనకి ఇక్కడ వర్జన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే, BODS వర్జన్స్ ఆర్, మీకు ఇప్పుడు 4 years పెడుతున్నాం కాబట్టి 4.2 SP10 నుంచి నువ్వు వర్క్ చేస్తున్నావు అన్నట్టు చెప్పుకోండి. సో SP10 హ్యాస్ కేమ్ ఇన్ టు ద మార్కెట్ ఆన్ 2016లో వచ్చింది. వర్జన్ 2016లో మనకి SP10 వర్షన్ వచ్చింది. సో వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ లేటెస్ట్ వర్షన్? 4.3 SP. Latest version is 4.3 SP2. Currently, we are using in our organization. మీరు ఇప్పుడు మీ కరెంట్ వర్జన్ ఏంటిది? మీ కంపెనీలో మీరు వర్క్ చేస్తున్న వర్జన్ ఏంటి బాబు అంటే ఏం చెప్తారు మీరు ఫస్ట్ చెప్పేది? 4.3 SP. 4.3 SP2. Previous version is 4.2 SP10, which is introduced in 2016. 4.3 ఎప్పుడు వచ్చింది? 4.3 introduced in 2023. So now where are we now? 2024. ఇది 4.3 version introduced అయింది. ఇది 4. సర్వీస్ ప్యాక్ ఇంట్రడ్యూస్ అయింది. 4.3
SP2 introduced in 2024. Are you guys clear? Yes, sir. Yes, bro. Okay. See, the version introduced in this year. Note down చేసుకోండి. దాన్ని బట్టి మీరు ప్లే చేయొచ్చు గేమ్ అక్కడ. So 2024 4.3 SP2 currently we are using in our company. అంత ఇన్ డెప్త్ ఎవడు ఓడు మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. You should understand that concept first. అసలు వాట్ ఈస్ మీన్ బై BODS? Understand the English. BODS is one of the powerful class enterprise business solution. ఏంటి BODS? BODS is one of the powerful class enterprise business solution. ఎందువల్ల అంటే BODS is one of the EIM tool. BODS is one of the EIM tool which understand the source, which understand the target, combined together it's called BODS. సో ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ నా సోర్స్ వచ్చేసి ఫ్లాట్ ఫైల్ ఉన్నది. నా సోర్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ సోర్స్ వచ్చేసి ఫ్లాట్ ఫైల్ ఆర్ ఎక్సెల్ ఫైల్. టార్గెట్ వచ్చేసి SQL డేటాబేస్. సో ఇప్పుడు మనం ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ కనెక్షన్స్ కావాలి ఇక్కడ? 2 టైప్స్. ఒకటి SQL ఎక్సెల్ కనెక్షన్ కావాలి, ఒకటి డేటాబేస్ కనెక్షన్ కావాలి. BODS have how many types of data store connections we have? ఇవి 100% ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ మీకు అర్థం. అందుకే మళ్ళీ నేను రీరేటింగ్ చేస్తున్నా. How many types of data store connections we have? 2 types. How many types of data store connections we have in BODS? Okay. How many types of data store connections we have? We have 3 types. What are they? Data store connection. Application data store Order. database data store connection, application data store connection, adapter data store connection. How many types of data store connections we have? 3 types. How many types of data? It is 100% question. How many types of data store connections we have in BODS? 100% question. 3 types of data store connection. One is database data store connection, application data store connection, application data store connection, adapter data store connection. Database data store connections అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమేమి వస్తాయి అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ SQL database, Oracle, MongoDB అంటది. సరే, SQL అండ్ Oracle ఎగ్జాంపుల్. అప్లికేషన్ డేటా స్టోర్ కనెక్షన్స్ అంటే ECC ఆర్ S4 HANA
అప్లికేషన్స్ S/4 S4 S/4 అంటే S4 adapter data store connections అంటే related to web services like Java, Salesforce, or any URL based extractions will use adapter data store connection. Data store connection 100 question. డబల్ స్టార్ పెట్టుకో, ట్రిపుల్ స్టార్ పెట్టుకో. ఈ క్వశ్చన్ లేకుండా మాత్రం ఇంటర్వ్యూలో ఉండదు. 100% క్వశ్చన్. హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా స్టోర్ కనెక్షన్స్ వీ హ్యావ్? ఈమెయిల్ చెప్పండి ఎందుకు నవ్వుతున్నారు? అక్కడ ఆర్గనైజేషన్ స్పెల్లింగ్ తక్కువ. ఏదో అక్క అక్కడ సేల్స్ ఫోర్స్ కూడా తప్పు రాశారు. ఏదో ఏదో నమ్మా వర్క్లో ఇంకా. ఏదో ఫ్లోలో ఉండి ఏదో చెప్తున్నారు అంతే. లేదు, ఎవ్రీథింగ్ దేర్ విల్ బి రీజన్. సేల్స్ డేటాబేస్ డేటా స్టోర్ కనెక్షన్, అప్లికేషన్ డేటా స్టోర్ కనెక్షన్, అడాప్టర్ డేటా స్టోర్ కనెక్షన్. ఇప్పుడు ఒకవేళ నా సోర్స్ వచ్చేసి SQL అని చెప్పిన నేను, మీరు ఏ కనెక్షన్ వాడతారు? డేటాబేస్ డేటా స్టోర్ కనెక్షన్ వాడతారు. నేను ఇప్పుడు ఒక సేల్స్ ఫోర్స్ నుంచి డేటా ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేస్తాను. అడాప్టర్ డేటా స్టోర్ కనెక్షన్. నేను ఇప్పుడు ఒక ECC అప్లికేషన్ నుంచి డేటా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. అప్లికేషన్ డేటా స్టోర్ కనెక్షన్. Okay. So now another important thing is that what is BODS architecture? %. It consists of Three types of three-layer architecture. Three-layer architecture. One is Web application architecture, application layer, database server layer, database server layer, data service layer, data service services layer, server layer. టీసీఎస్ నుంచి కాల్ వచ్చింది, వస్తుంది ఇంటర్వ్యూ డైరెక్ట్ ఒకటే ఉన్నది మనోడే, ఇంకెందుకు తర్వాత కూర్చోడాలని. వెబ్ అప్లికేషన్ లేయర్, డేటాబేస్ సర్వర్ లేయర్, డేటా సర్వీసెస్ సర్వర్ లేయర్. వెబ్ అప్లికేషన్ లేయర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ one is CMC, DSMC, DSMC, design, ISMC, designer. local repository, repository, central repository, central repository, profiler, junior repository. Job access, job server, access server, job server, access server, access server, third one the engine.
What is BODS architecture? BODS architecture consists of three layers. One is web application layer, database server layer, data services Data server. science. Web application layer consists of CMC, DSMC, ISMC, designer. CMC stands for Central Management Console. Central Management Console. DSMC stands for Digital Data Services. Digital ఎప్పుడు చెప్పారు డేటా సర్వీసెస్ మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్. నెక్స్ట్ ISMC ఇన్ఫర్మేషన్ స్టీవర్ మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్. మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్ డిజైనర్ ఆల్రెడీ డిజైనర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటిది లోకల్ రిపాజిటరీ, సెంట్రల్ రిపాజిటరీ, ప్రొఫైలర్ రిపాజిటరీ, జాబ్ సర్వర్, యాక్సెస్ సర్వర్, ఇంజిన్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు సర్వర్కి లాగిన్ అయ్యాం. ఫస్ట్ మీకు ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏంటి సర్వర్కి లాగిన్ అయిన తర్వాత లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా? ఇది 100% కూర్చుంది. Yes, sir. ఇది 100%, ఇది 100%. ఇక్కడ వర్జన్స్ 100%. ఈ క్వశ్చన్స్ కవర్ అయిన ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటిది? ఒకటి ఆర్కిటెక్ట్ లెవెల్లో, ఓకే. సో ఒకటి ఇక్కడ మీకు డేటా కనెక్టివిటీ డీటెయిల్స్లో, ఒకటి ఆర్కిటెక్చర్ లెవెల్. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్తున్నాం. సో ఇది సర్వర్ RDP stands for Remote Desktop Protocol. Start button. So where we could see here 4.3 information steward 4.3. Sorry, not the services 4.3. సో ఇక్కడ మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి? కోటేషన్ జాయిన్ చేయమంటారు. కోటేషన్ జాయిన్ చేయమంటారు. కోటేషన్ ఇక్కడ నేను రాలేదు. కోటేషన్ జాయిన్ కాలేదు ఇంకా. ఓకే, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ 4.3 వర్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? డేటా సర్వీసెస్ డిజైనర్, డేటా సర్వీసెస్ లోకల్ సెలెక్టర్, డేటా సర్వీసెస్ మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్, డేటా సర్వీసెస్ మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్, డేటా సర్వీసెస్ రిపాజిటరీ మేనేజర్, సర్వీసెస్ సర్వర్ మేనేజర్, డేటా సర్వీసెస్ లైసెన్స్ మేనేజర్. Data services designer, data services local selector, data services management console, data services repository manager, data services repository manager, డేటా సర్వీసెస్ సర్వర్ మేనేజర్ గట్టిగా మాట్లాడాలి. ఇంకొకటి SAP లైసెన్స్ మేనేజర్. ఇవి మనకి కాంపోనెంట్స్ ఇవ్వండి. ఓకే, సో డేటా సర్వీసెస్ డిజైనర్ కమ్స్ అండర్ విచ్ కాంపోనెంట్ ఇన్ ద ఆర్కిటెక్ట్ లెవెల్? ఏ అప్లికేషన్ లేయర్ కిందకి వస్తుంది? Web of సో వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ హియర్, when I click on the data services designer,
So BODS will be created on two platforms. One is BI platform, one is IPS platform. BODS will be created two platforms. One is IPS, one is BI platform. సో ఇక్కడ మనం చెక్ చేసుకుంటాం ఇది ఎవరు ఇస్తారు మనకు అడ్మిన్స్ ఇస్తారు. సో admin job here is a hectic schedule. So they will take care of your all administration activities. They will provide you these details. సో యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తారు మనకి ఆనా వెల్కమ్ 1 2 3 వెల్కమ్ పాస్వర్డ్ యూజర్ నేమ్ మీ రిపోజిటరీ నీకు ఇస్తారు. సో ఇదేంటి ఇది లోకల్ రిపోజిటరీ. లోకల్ రిపోజిటరీ కమ్స్ అండర్ విచ్ అప్లికేషన్? database service. కరెక్ట్. డేటాబేస్ సర్వర్ లేయర్. సో ఇక్కడ నేను బెస్ట్కి వెళ్తున్నా. సపోజ్ ఇక్కడ నా పేరు బెస్ట్ అనుకోండి, నా పేరు ఏది ఉంటే అది వస్తుంది. క్లిక్ ఓకే. ఓకే రీసెట్ యూజర్స్. So this is called project area. This is called local object layer. This is called Workflow. canvas or workflow, work area. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ సపోజ్ ఇది తీసేసినాం. ఫ్లాగ్ ని రీసెట్ చేయాలంటే టు రీసెట్ ద లేఅవుట్ వీ హ్యావ్ టు గో టు ద వ్యూ, అప్లై డిఫాల్ట్ లేఅవుట్. టు రీసెట్ ద లేఅవుట్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు గో? వ్యూ, Apply default layout. layout. Click on this. Yes. Okay. This is called local object library. This is called a data store connections. How many types of data store connections we have? Data store connections can be created by your administrators. Any kind of data store connections, who created your data store connections and my organization adugute, that connectivity is taken care by my administrator. Who created the repository? Administrator will be created the repository. Who will play a key role? Administrator will play a key role. Okay. So మనకి ఇక్కడ జాబ్ క్రియేషన్ హైరార్కీ. What is a job creation hierarchy? Project, job, workflow, data flow, server, Source transformation. source transformation, okay. What is a job creation hierarchy ante? Project, Job, workflow, data flow, sorry, jobs, workflow, data flow, source transformation, target table. So this is the job creation hierarchy. మళ్ళీ చెప్తున్నా రాసుకోండి. ప్రాజెక్ట్ రాసుకోండి అని రాయం ఇక్కడ. స్పెల్లింగ్ రావట్లేదు మళ్ళీ మీరే ఫీల్ రాసుకోండి. బై హైరార్కీ, ఫ్లో ఆఫ్ జాబ్ క్రియేషన్. జాబ్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలి? ఫస్ట్ చెప్పు. వాట్ ఇస్ జాబ్ క్రియేషన్ హైరార్కీ? డైరెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఏరియాకి ఎందుకు వెళ్తావు? ప్రాజెక్ట్ ఏరియా అని చెప్పారు. అది ఏంటి మేడం? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రాజెక్ట్ ఏరియా. నేను తప్పు రాసుకున్నాను అంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రాజెక్ట్ ఏరియా. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ local object library. This is called canvas or work area. Job creation hierarchy and project, job, workflow, data flow, source, transformation, target. Okay. How many types of jobs in BODS? This is an interview question.
Two types. Two types. Batch job, real-time job. How many types of jobs in BODS? There are two types, which is one is Batch job, batch real-time job. job. Second is real time Real-time. job. గుర్తుపెట్టుకోండి. How many types of jobs in BODS? Two types of jobs. Batch job, real time Job. real time jobs. Okay. So ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ థింగ్, హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఇన్ BODS? క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకుని హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ Four ట్రాన్స్ఫర్మేషన్? types of. Four types of transformations. Yes, ఇక్కడ చూడండి. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ డేటా ఇంటిగ్రేటర్, Data integration, then data Data quality, platform, platform, external data processing. process. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. Types of transformations. There are four types of transformations. One is data integrator, Data, One is- data quality, one is platform transformation, next is text data processing. Text data processing. Fourth one is text data processing. Okay. Next. How many types of formats we have? Formats, not file formats, huh? Formats. Question అర్థం చేసుకోండి. How many types of formats we have? 6 types. Please note down. One is flat file, one is HDFC files అంటే Hadoop files. HDFS అంటే Hadoop 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 ఫైల్ స్టోరేజ్ ఫైల్స్. అది ఇంకొకటి నెస్టెడ్ స్కీమా అంటే XML డేటా, .xml డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. గ్లోబల్ కాపీ బుక్స్ అంటే ఎవరైతే దోస్ హూ స్టడీడ్ ఇన్ 2005 2002 MCA చేసిన గ్లోబల్ బుక్స్ అంటే తెలుస్తాయి. గ్లోబల్ కాపీ బుక్స్ అంటే ఒకప్పుడు ఎర్లియర్ వాడారు, C++ వాడిన అలాంటి ఫైల్స్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి వాడతారు. Excel workbook. PV Narasimha is the first person to return the COBOL files in Indian government, Indian economy history and books. Yes. So COBOL files. Yeah. Rachapandi. Last working day. అంతే. సో నెక్స్ట్ ఏంటిది? ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్స్. నెక్స్ట్ ఏంటిది? ఫైల్ ఫార్మాట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ అనేది చూసారా, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. నాకు డేటా వచ్చేసి AWS లో ఉంది, అంటే క్లౌడ్ లో ఉంది. ఆ క్లౌడ్ లో ఉన్న డేటాని నేను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి అని అంటే ఇది చూడు, తర్వాత డేటా ఈ సిట్టింగ్ ఇన్ ద AWS క్లౌడ్. ఐ వాంటెడ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద AWS లో ఉన్న డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి BODS కి. నా టార్గెట్ వచ్చి SQL అనుకుందాం. అలాంటప్పుడు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కనెక్షన్స్ క్రియేట్ చేస్తాం? ఫైల్ లొకేషన్స్ అంటారు దాన్ని. ఫైల్ లొకేషన్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి న్యూ వన్ క్రియేట్ చేస్తే ఇక్కడ URL ఇస్తాం. ఇది క్లౌడ్ URL. ఇక్కడ క్లౌడ్ URL ఇచ్చుకొని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ లోకల్ ప్రోటోకాల్ సిస్టమ్ వాళ్ళు అక్కడ ఫైర్ వాల్ ఓపెన్ చేస్తారు, ఆటోమేటిక్గా కమ్యూనికేషన్ ఏర్పడుతుంది. క్లౌడ్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే ఏం కనెక్షన్ క్రియేట్ చేస్తారో అని అడిగితే ఏం చెప్తారు? ఫైల్ లొకేషన్స్ అనేది ఒక కనెక్టివిటీ. సో నాకు కావాలి, విల్ యూ ఏబుల్ టు క్రియేట్ అంటే ఇఫ్ యూ గెట్ ఆపర్చునిటీ ఐ విల్ క్రియేట్ ఇట్. ఇఫ్ నాట్ వీ హ్యావ్ ఎ డెడికేటెడ్ అడ్మిన్. దిస్ యాక్టివిటీస్ టు బి టేకెన్ కేర్ బై హూ?
BODS administrators. They are the gods for this entire thing. So next మనకి ఫ్లాట్ ఫార్మాట్స్ అయిపోయింది, ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిపోయింది. సో హౌ డూ యూ ఐడెంటిఫై ద BODS వర్షన్? క్వశ్చన్ రాసుకోండి. వేర్ డూ యూ చెక్ ద BODS వర్షన్స్? Go to help. నీకు అట్లా గో టు హెల్ప్. హెల్ప్ మరి అట్లా ఉంటారు స్టూడెంట్ పర్ఫెక్ట్ వచ్చేసి అలాగే వేరియేషన్ కొట్టేసి కదా అన్నది. అవునా సూపర్ బ్రో, కృష్ణ అట్లా ఉంటుంది సాయి కొటేషన్ ఫాలో. అబౌట్ డేటా సర్వీసెస్, గో టు హెల్ప్ అబౌట్ డేటా సర్వీసెస్. అక్కడ వాట్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ డేటా సర్వీసెస్ అని అడిగినానికి ఎవడన్నా కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ డేటా సర్వీసెస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇంటర్వ్యూ. కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ వాట్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్ ఇన్ BODS? The components are designer, job server, engine, repository. Job server, job engines, repository. దాని యొక్క వర్జన్లు కూడా ఇక్కడనే చూస్తాం. హెల్ప్, go to help, go to data services, go to help about data services, go to help about data services. మళ్ళీ చూపిస్తున్నా. we have to go to the help from the top corner, click on the help, go to about data services. Okay, so ఒకవేళ I would like to learn about the documentation of BODS అని అంటే హెల్ప్ అబౌట్ డేటా సర్వీసెస్ డాక్యుమెంటేషన్. ఇక్కడ డాక్యుమెంటేషన్ అని చూడండి, అంటే ఏ కాంపోనెంట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ డీటెయిల్ డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటుంది. ఇక్కడనే ఉంటాయి డాక్యుమెంట్స్ గురించి. మీరు ఏమన్నా బాగా చదువుకోవాలి, దీనిలో రోల్ మోడల్ కావాలంటే డాక్యుమెంటేషన్ క్లిక్ చేస్తే మొత్తం బుక్కే డౌన్లోడ్ అవుతుంది. డాక్యుమెంటేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో మనకి నాకు ఫ్లాట్ ఫైల్కి వెళ్తున్నా. ఫస్ట్ మనం కనెక్టివిటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫ్లాట్ ఫైల్ ఉంది, క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఇక్కడ న్యూ అని క్రియేట్ చేస్తున్నా. సో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లాట్ ఫైల్స్ వీ హ్యావ్? ఫ్లాట్ ఫైల్ టైప్స్. ఫ్లాట్ ఫైల్ టైప్స్. వన్ ఈస్ 4 types. 5. రాసుకోండి. డీలిమిటెడ్, ఫిక్స్డ్ విడ్త్, SAP transport, delimited, fixed width, SAP transport, unstructured text, unstructured binary. Are we clear? Please note down. Delimited, fixed width, SAP transport, unstructured text, unstructured binary, unstructured, delimited, fixed width, SAP transport, unstructured text, అన్స్ట్రక్చర్డ్ బైనరీ. సో మనం ఇది ఫ్లాట్ ఫైల్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసినాం. ఇప్పుడు సోర్స్ అయింది మనకి ఫ్లాట్ ఫైల్. టార్గెట్ వచ్చేసి SQL అయింది. మనకి టార్గెట్ కూడా కావాలి కదా. సరే, ఇప్పుడు టార్గెట్ పోదాం. ఫస్ట్ టార్గెట్ ఏమనుకున్నాం మనం? SQL సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో అనుకున్నాం. ఇది మన బిజినెస్ వాళ్ళు చెప్తారు టార్గెట్ స్టేజింగ్ ఏరియాస్. టార్గెట్ వచ్చేసి SQL అని చెప్పారు అనుకోండి. ఓకే, డేటాబేస్ ఏంటిది అనేది ఇది అడ్మిన్ యాక్టివిటీ. ఇది ప్యూర్లీ, బట్ యూ మస్ట్ నో చెప్తున్నా, కానీ మీరు చేయరు ఇది ఆఫీస్లో. బట్ హియర్ వీ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ కోసం అని మీరే చేయాలి. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే రీచ్ అవుట్ టు యువర్ అడ్మిన్, దోస్ హు ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ యువర్ ప్లేస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏంటిది? క్రియేట్ డేటాబేస్
డేటాబేస్ నేమ్ ఏంది? నేను ఒక పేరు ఇచ్చుకుంటున్నా. ఏం పేరు ఇచ్చుకున్నా? మీకు ఇష్టం వచ్చిన పేరు ఇచ్చుకున్నా. ఇక్కడ పేర్లు అనేది అక్కడ మీరు ఆఫీస్లో చెప్తారు. సపోజ్ DMW ఎగ్జాంపుల్ మైగ్రేషన్ అండర్స్కోర్ డేటా అని ఇచ్చిన ఒక DB నేమ్ ఇది. క్రియేట్ డేటాబేస్ నేమ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. వీ హ్యావ్ టు సీ హియర్. నేను SQL చెప్తా మీకు, అప్పుడు చెప్పినప్పుడు చెప్తా ఇప్పుడు. సో ఇక్కడ డేటాబేస్లోకి వచ్చేసి చూసుకుంటే DW ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ దీన్ని మనము కన్వర్ట్ చేయాలి. ఇక్కడికి యూస్ అని ఇక్కడ హనా ఉంది కదా, ఇప్పుడు DW డేటా అని వస్తుంది. ఎగ్జిక్యూట్ చేయగానే చూడండి మారిందా లేదా? ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఇది మన టార్గెట్. ఇప్పుడు ఏం కనెక్షన్స్ క్రియేట్ చేయాలి? డేటాబేస్ ఇచ్చిండ్రు వాళ్ళు. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా స్టోర్ కనెక్షన్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్? So now they have given database data store. Fantastic. Database data store. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళాలి మనం. Where are the data stores? Here is the data store. Right click ఇక్కడ new. Okay. Database name ఏంది? నాకు ఎందుకు పూజ చేస్తాను స్వామి. 1 minute guys. Yeah guys, here. So data store connection name ఏమి ఇచ్చుకుంటున్నా? సపోజ్ STG అండర్స్కోర్ సాయి కిరణ్ అనే పేరు ఇచ్చుకుంటున్నా. ఓకే, ఇక్కడ నా డేటా స్టోర్ టైప్ ఏంది? మైక్రోసాఫ్ట్ డేటాబేస్. ఇది మైక్రోసాఫ్ట్, ఇది డేటాబేస్. సో ఇక్కడ ఏంటిది? డేటాబేస్ టైప్ ఏంది? ఇదేం డేటా స్టోర్? ఇది ఏంటిది? ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ SQL సర్వర్. ఇక్కడ చూడండి, మైక్రోసాఫ్ట్ SQL సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో. ఇక్కడ టైప్ క్లిక్ చేస్తే మైక్రోసాఫ్ట్. ఓకే, మైక్రోసాఫ్ట్. ఈ డేటాబేస్ సర్వర్ నేమ్ చూడండి. ఇక్కడ డేటాబేస్ సర్వర్ నేమ్ అంటే ఏంటిది? ఇగో వీడికి వచ్చేసి ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ కొట్టి డీటెయిల్స్ కాపీ సర్వర్ నేమ్. ఓకే, సర్వర్ నేమ్ ఇచ్చుకున్నాం. డేటాబేస్ నేమ్ నెక్స్ట్. దిస్ ఈజ్ మై డేటాబేస్ నేమ్. ఇక్కడ డేటాబేస్ నేమ్ ఇస్తున్నాను. ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్. యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి హనా, పాస్వర్డ్ వచ్చేసి వెల్కమ్ 1 2 3. సో వాట్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద టార్గెట్ డేటా స్టోర్ కనెక్షన్. ఇప్పుడు ఏదైతే ఫ్లాట్ ఫైల్ ఉందో ఆ ఫ్లాట్ ఫైల్ డేటా ఎక్కడ లోడ్ చేస్తున్నాం? ఇక్కడ లోడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు వచ్చిందిలే STG సాయి కిరణ్ అని. ఇదేంటిది? ఇది డేటాబేస్. When you click on here place button, database data store connection, we could see functions, tables, template tables. రాసుకోండి. Functions, tables, template tables. డిజైనరీ ఫర్ టార్గెట్. డిజైనర్ టార్గెట్ కాదు, డేటా స్టోర్. STG అండర్స్కోర్ సాయి కిరణ్ ఈజ్ అవర్ టార్గెట్. ఓకే, ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే అర్థమవుతుంది, ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే అర్థం కాదు. ఫంక్షన్ మనం ఇప్పుడు డేటాబేస్ మీద క్లిక్, ఫంక్షన్స్, టేబుల్స్,
template tables. క్వశ్చనే లేదు. క్వశ్చన్ చదివితేనే ఆన్సర్ రాస్తాను. Functions, tables, template table. When we create a database data store connection, what you could see? When you create a database data store connection, what could you see? So we can see the functions, tables, Table, template tables. template tables. Okay. ఇప్పుడు మనము ఒక జాబ్ క్రియేట్ చేద్దాం. జాబ్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలి? ప్రాజెక్ట్ కావాలి. Project. ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడ క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్ అని చేయొచ్చు, లేకపోతే ఇక్కడికి వెళ్ళి చేయొచ్చు. క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్, ప్రాజెక్ట్ నేమ్ వచ్చేసి పిఆర్ సాయి కిరణ్ అని పెడుతున్నాను. అంటే ప్రాజెక్ట్ కదా అది, ప్రాజెక్ట్ అంటే అది స్టాండర్డ్ నేమింగ్ అని వచ్చింది. ఇప్పుడు వెళ్ళి ఎట్లా పడితే అట్లా క్రియేట్ చేసుకున్నది, ఏబిసిడి అబి అభిలాష్ ఆశ్దేవ్ అని. అట్లా కాదు, ఆఫీస్లోకి వెళ్తే అన్ని ప్రాజెక్ట్ 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 అని ఉంటుంది. పిఆర్సీ 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 అని ఉంటుంది. క్రిష్ ఇప్పుడు when we create, so I have created a project consists of job, new batch job underscore extract underscore src underscore to underscore target అనుకుందాం. Okay, so whenever you create a batch job, here you could see the template. This is called tool palette. The right corner side what you are seeing is tool palette. So when we create a job only, you could see the tool palette. Without creating that, you cannot see that. Make sense? If you don't create a job here, you cannot see the tool palette. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం జాబ్ క్రియేట్ చేయకుండా టూల్ ప్యాలెట్ వస్తుందా? గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టూల్ ప్యాలెట్లో నుంచి మనం తీసుకోవాల్సింది ఏంటిది? Where can you see from the tool palette? Workflow. How many types of jobs we have? 2 types. Batch job, Real time. After that, workflow. Workflow standard naming convention WF underscore. ఏదో నేమ్ ఇచ్చుకుంటున్నాం AAB. ఓకే, జుజుబి. నెక్స్ట్ ఏంటిది? డేటా ఫ్లో. DF stands for DF. Data flow. డేటా ఫ్లో నేమ్ వచ్చేసి DF ఏదో ఇచ్చుకున్నాం. ఓకే, డేటా ఫ్లో తర్వాత మనకి ఏంటిది? సోర్స్. మన సోర్స్ ఏంది? ఫ్లాట్ ఫైల్. నేను తీసుకున్నాం కదా మనం ఒక ఫ్లాట్ ఫైల్. సరే, ఈ ఫ్లాట్ ఫైల్ తీసుకున్నాం. మేక్ సోర్స్, క్వరీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సో నౌ ఆఫ్టర్ దట్, హౌ మెనీ types of widely used transformation in BODS is which transformation? Query transformation. Most widely used transformation in BODS is query transformation. In interview we will aduguతాడు. Okay, which is the most useful transformation in BODS? Query transformation. Query transformation, data integrator. Which is the most okay, which is the most used transformation in BODS? Query transformation. So we can see, take it from our tool palette. Input, output. What is mean by query transformation? It creates a artificial key columns. No. I'm not asking advantages. You are missing out here. It used to retrieve the input data set. What are the advantages? We can create a artificial key columns. We can create a primary key. We can assign. We can perform joins also. Joins also here. Okay. మిమ్మల్ని ఒక్కొక్కసారి ఇంటర్వ్యూలో కొంచెం ఇన్ డెప్త్ గా పోయడానికి ఎవరన్నా ఎట్లా అడుగుతారంటే, ఓకే, వెన్ యూ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ద క్వెరీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, వాట్ ఆర్ ద ట్యాబ్స్ యూ కెన్ సీ? ట్యాబ్స్, Map, select, మ్యాప్ కాదు, మ్యాపింగ్. Sorry. Mapping, select, from where, profile, order by, advanced, find. Mapping, select, from where, by, order by, advanced, find. చూసుకోండి.
mapping, select, from, where, group by, order by, advanced, find. మీరు ఎస్క్యూఎల్ నేర్చుకుంది ఏంటిది? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్, వేర్, గ్రూప్ బై, ఆర్డర్ బై, ఇవే మనం అక్కడ రాసింది. డబ్ల్యూహెచ్ఈఆర్ఈ వేరు, డబ్ల్యూఆర్ఈ కాదు, డబ్ల్యూహెచ్ఈఆర్ఈ వేరు. When we question is when we double click on the query transformation, what are the tabs you can see? When you double click on the query transformation, what are the tabs you can see? Mapping, select, from, where, group by, order by, advanced, end, find. Okay, so now the most important thing is that this is a temporary table. Click on the temporary table. ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? మన టార్గెట్ ఏంటిది? సాయి రాదా? సాయి, ఎస్టీజీ సాయి కిరణ్. ఎస్టీజీ సాయి కిరణ్కి వెళ్ళి ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను టార్గెట్ ఇక్కడ ఎక్సెల్ ఉన్న డేటా నేను సాయి కిరణ్కి వెళ్తున్నాను. చేంజింగ్ అండర్ స్కోర్ సాయి అని పెట్టిన. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? టెంపరరీ టేబుల్. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై టెంపరరీ టేబుల్? 100కు 1,00,000% ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఇది, రాసుకోండి. వాట్ ఈస్ మీన్ బై టెంపరరీ టేబుల్? వాట్ ఈస్ మీన్ బై టెంపరరీ టేబుల్? ఇట్ ఈస్ ఆర్టిఫిషియల్లీ క్రియేటెడ్ ఇన్ BODS. ఇట్ ఈస్ ఆర్టిఫిషియల్లీ క్రియేటెడ్ ఇన్ కాదు చెప్తాను. ఇట్ ఈస్ ఆర్టిఫిషియల్లీ క్రియేటెడ్ ఇన్ BODS. Whenever we execute the job, the whole table will be The temporary table. drop and recreate. It is artificially created in BODS. Whenever we execute the job, the whole table will be drop and Drop and execute. recreate, madam. Sorry. Wait. It is artificially created. Mohan Rao, you there, right? Mohan Rao. హలో అన్న. హలో ఉన్నావా? అవునా అన్న? సో టెంపరరీ టేబుల్ అంటే తెలుసు కదా? తెలుసు అన్న. It is artificially created in BODS. The job is executed. The job execute కాదు. It is artificially created in BODS. Whenever we execute the job, the whole table will be drop and recreated. Okay. ఇంకొకటి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ రాసుకోండి. ఇక్కడ వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాపర్టీస్? What are the execution properties? What are the execution properties? Can you define me another one? Execution option, trace, global variable, substitutional, Parameters. Execution options, trace, global variable, substitution parameters. Global variable, execution properties. So can you tell me what are the execution properties? And I'm again అనుకోండి. ఏం చెప్తారు? Execution options, trace, global variable, substitution parameters. 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 So when I execute the job, there will be 3 types of logs in BODS. trace,
How many types of logs in BODS? 100%. 3 types. How many types of logs in BODS? Trace Three log, types of monitor, logs. error log. Trace Monitor log, Monitor. error log. log, Error log. error log. Anna. వచ్చింది ఉన్నాయన్నా హైదరాబాద్ ఉన్నాయి కరెక్ట్ హైదరాబాద్ ఆన్లైన్ చెప్పేది ఒక 15 నిమిషాలకు కాల్ చేద్దాం ఫ్రీగా మాట్లాడుతున్నాం. How many types of logs in BODS? 3 types. What are they? Trace Trace log, monitor log, error log. ఇది ఖచ్చితంగా ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాడు ఖచ్చితమైన క్వశ్చన్ ట్రేస్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ లాగ్స్ ఇన్ BODS? ట్రేస్ లాగ్, మానిటర్ లాగ్, ఎర్రర్ లాగ్. ట్రేస్ లాగ్, మానిటర్ లాగ్, ఎర్రర్ లాగ్. ఎర్రర్ ఇక్కడ ఎర్రర్ కొడితే ఇక్కడ మీకు ఎర్రర్ ఎందుకో చూపిస్తుంది. ఎందుకు వచ్చింది ఎర్రర్? మానిటర్ అంటే టు చెక్ ద హౌ మెనీ రికార్డ్స్ హావ్ బీన్ పుష్డ్ టు టార్గెట్. Trace where job is being executed, you could see from the trace log. Trace అంటే ఫైండ్ చేయడం ఎక్కడెక్కడ హౌ మెనీ రికార్డ్స్ హావ్ బీన్ పుష్డ్ ఫ్రమ్ సోర్స్ టు టార్గెట్ చూడడానికి. ఎర్రర్ అంటే ఏం ఎర్రర్ వచ్చిందో చూడడానికి. ఇప్పుడు BODS జాబ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఎర్రర్ కనిపిస్తుంది ఏంటిది అనేది. అర్థమైందా? సో 3 types of logs. ఎనీ డౌట్ హియర్ గైస్? ఓకే, ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం చూసినాం? సోర్స్, క్వరీ, టార్గెట్ చూసినాం. టెంపరీ టేబుల్ అంటే ఏంది? ఇట్ ఈస్ ఆర్టిఫిషియల్లీ క్రియేటెడ్ ఇన్ BODS. To execute When we execute the job, the whole table will be drop and recreate. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు టార్గెట్ టేబుల్ కింద when you double click on the target table, what are the tabs you can see? Note it down. Target. Double click on the target table, you could see target, options, target, options, bulk loader options, load triggers, reload commands, post load commands. post load commands, target, options, bulk loader options, target, options, bulk loader options, load triggers, reload commands, post load commands. Target, options, bulk loader options, load triggers, reload commands, post load commands. When you double click on the target table, what are the options? What are the tabs you can see? One is target, options, bulk loader options, load triggers, reload commands, post load commands. Are you guys clear? Are you guys clear? చెప్తే ఒక్కొక్కటి తర్వాత లేడా మనం ముందు కొట్టాలంటే నీకు అడ్వాంటేజ్ వస్తాయి అన్ని. Okay, so now this is a save button where we can save. This is the save option. Save all the objects. సో ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేసిన జాబ్ని చూడాలనుకుంటే ఇక్కడ జాబ్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ జాబ్ని చూడవచ్చు. వర్క్ ఫ్లోలోకి వెళ్తే మనం క్రియేట్ చేసిన వర్క్ ఫ్లో కనిపిస్తుంది. డేటా ఫ్లోలోకి వెళ్తే మనం క్రియేట్ చేసిన డేటా ఫ్లో కనిపిస్తుంది. పోయింది. జాబ్స్లోకి వెళ్ళి చూస్తే జాబ్స్ ఏ జాబ్ క్రియేట్ చేసినా కనిపిస్తుంది. వర్క్ ఫ్లో అయితే వర్క్ ఫ్లో, డేటా ఫ్లో అయితే డేటా ఫ్లో.
ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఎన్ని 4 టైప్స్, Total. డేటా స్టోరేజ్ ఎన్ని 3 టైప్స్, ఫార్మాట్స్ ఎన్ని 6 టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్మాట్స్. 6. Okay, we have 2 types of functions in BODS. Which can be a function? Custom function, inokoti validation function. 2 types of custom functions in BODS. Custom functions, validation functions. ఇప్పుడు ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ కొట్టి ఇక్కడ రైట్ బటన్ చూసారా, ఇది వ్యాలిడేట్ కరెంట్ అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ మాత్రమే వ్యాలిడేట్ చేస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ 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 వ్యాలిడేట్ కరెంట్. ఒకవేళ దీన్ని బ్యాక్ వచ్చి మనం ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చి ఈ జాబ్ మొత్తాన్ని వ్యాలిడేట్ చేయమంటే వ్యాలిడేట్ ఆల్ అంటే వ్యాలిడేట్ ఆల్. వ్యాలిడేట్ కరెంట్ అంటే ఏంటిది, ఇది. వ్యాలిడేట్ ఆల్ అంటే ఏంటిది, ఇది. ఇది మనకు ఆడిట్ ఫ్లో అంటారు, తర్వాత మీకు చెప్తా ఫర్దర్ క్లాసెస్ చెప్పినప్పుడు. ఇది నేమ్ అంటాం మనం ఇక్కడ అనోటేషన్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై అనోటేషన్? దిస్ జాబ్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నావు, లాజిక్ రాయమని అనుకోరండి, అక్కడ పెట్టుకుంటాం. దిస్ జాబ్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఫర్ లోడింగ్ డేటా. Understand the other level. ఎస్, నువ్వు కంపెనీకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు వేరే వాళ్ళకి అర్థం కావాలి అన్నప్పుడు అక్కడ నువ్వు అనోటేషన్లో పెడతావు. మన నార్మల్గా పెట్టరు డెవలపర్లు, ఎందుకంటే వాడు ఎవడో వచ్చి ఎందుకు చేయాలి నా డిపెండెన్స్ అని పెట్టరు. ఓకే, ఇది అర్థమైందా? ఇప్పుడు అనుకోకుండా ఏమైంది, నేను ఎగ్జిట్ అయినా. ఇప్పుడు ఈ జాబ్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడుందో తెలియాలి, ఈ జాబ్ నేమ్ ఒకటే తెలియాలి. ఇక్కడ వెళ్ళేసి ఈ డేటా ఫ్లో మీకు వెళ్ళేసి షో ఇన్ లోకల్ ఆబ్జెక్ట్ లైబ్రరీ, షో ఇన్ లోకల్ ఆబ్జెక్ట్ లైబ్రరీ ఇక్కడ చూపిస్తుంది. దీన్ని రైట్ చూపించి మళ్ళా వేర్ వ్యూ యూజ్డ్, ఇది ఎక్కడ వాడారు, ఈ జాబ్లో వాడారు. ఈ జాబ్ ఎక్కడ వాడారు, వేర్ వ్యూ యూజ్డ్ అని అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఉంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ లోకల్ ఆబ్జెక్ట్ లైబ్రరీ అంటే లోకల్ ఆబ్జెక్ట్ లైబ్రరీ ఇక్కడ చూపిస్తుంది. బ్యాక్ ట్రాక్ మళ్ళీ చూపిస్తుంది. మీకు ఒక డేటా ఫ్లో నేమ్ ఒకటే తెలుసు, కానీ మీకు ఇంకేం తెలియదు. రైట్ క్లిక్ హియర్, వ్యూ వేర్ యూజ్డ్, వర్క్ ఫ్లో, వేర్ యూజ్డ్, జాబ్. ఈ జాబ్ ఎక్కడ యూజ్ అయింది, వ్యూ వేర్ యూజ్డ్. ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ నేమ్, ఈ ప్రాజెక్ట్ లోకల్ ఆబ్జెక్ట్ లైబ్రరీలో చూపించమంటే షో ఇన్ లోకల్ ఆబ్జెక్ట్ లైబ్రరీ ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇప్పుడు డబుల్ క్లిక్ కొడితే అక్కడికి వస్తుంది. బ్యాక్ ట్రాక్ చేయండి. ఆర్ వి క్లియర్? Yes, sir. So I'm stopping here. For the tomorrow's class, I will complete the case transformation once again and merge transformation, row generation,